A colorful good morning to all. Nothing but our Vice Principal Ma'am, Dr. Kalajyoti Ma'am, onto the stage, please. To welcome Ramarao sir with a bouquet. Silence. Ramarao sir and Narsimlu sir to here because they qualify. He is nothing but district president of Vijnana Jai Vijnana Vedika and also a social worker. And about Ramarao sir garu, his qualification is MSc Zoology, MA Psychology, MA and LLB. He is a retired guested headmaster of ZPHS Borga. Telangana government reappointed as sectoral officer at GEO office after his retirement in 2020 December for 2 years. Presently, he is practicing as an advocate at Nizamabad Court. To talk about his achievements, he has worked as District Science Coordinator for 13 years from 2004 to 2017 and conducted National Level Science Congress in 2016. Since 1992, he is doing social service as a science activist to eradicate superstitions in the society. He always passionate about learning and teaching, so that's why we are with him today. So for I would like to call my friend Ruchita to speak few words. Faculty and my dear friends, today, as we know, National Voters Day is celebrated to individuals' voice shaping the nation's future, and this day celebrates the essence of democracy, and we acknowledge the responsibility of each individual citizen. The theme of the year 2024 National Voters Day is making every vote count and no voter to be left behind. This emphasizes the commitment of Election Commission of India to reaching out every corner of the country, that is not missing the marginalized groups, also bridging a gap between eligible voters and the electoral process. The significance of the National Voters Day is increasing and empowering the citizens and marginalized groups also to vote without discrimination of caste, creed, religion, gender, education. The individual with 18 years of age were eligible to vote, and the objectives of the National Voters Day is increasing the voters, that is the eligible voters, and empowering the citizens, promoting the inclusive participation and celebrating the democratic values. Thank you for giving this opportunity. To invite Narsimlu sir to speak few words about this occasion. వైస్ ప్రిన్సిపల్ అలాగే వేదిక మీద ఆసీనులైనటువంటి పెద్దలకు, మీ కాలేజీ స్టాఫ్కు, ప్రియమైనటువంటి విద్యార్థులకు, ఈ ఓటర్స్ డే సందర్భంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. నేను గాఢంగా నమ్ముతాను, గాఢంగా విశ్వసిస్తాను, ఈనాటి సమాజం మారాలంటే విద్యార్థులు, యువత చాలా ముఖ్యమైనటువంటి రంగాలు. ఎసర్నం విద్యార్థులు, యువత తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలుగుతారు, సమాజం మారగలుగుతుంది. దానితో పాటు మేము జన విజ్ఞాన వేదిక సైంటిఫిక్ ఆర్గనైజేషన్, మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లాలలో కూడా అనేక గ్రామాలలో, మండలాల్లో అనేక అంశాల పట్ల అవేర్నెస్ ఇస్తూ చూసుకుంటూ వస్తున్నాం గత ఒక 20-30 సంవత్సరాల నుంచి. సమాజం ఎటుపోతుంది, అసలు ఎటువైపు పోతుంది అనేది ఆలోచిస్తే తిరోగమనంలోనే ఉంటుంది. అంటే శాస్త్ర విజ్ఞానం
ఎంత పెరిగినా, శాస్త్ర సాంకేతిక విషయాల్లో మనం ఎంత ముందు ఉన్నా, ఈ మూఢనమ్మకాలు మూఢ విశ్వాసాలతోని ఇప్పటికీ కూడా అన్సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్తోని ప్రజలు నివసిస్తూ ఉన్నారు. గ్రామాల్లోనే కాదు, డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ స్టాఫ్, ఈనాడు మనం సిగ్గుపడాల్సినటువంటి విషయం, బాధపడాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఇంత లిటరసీ మూమెంట్ వచ్చి ఇంత చదువు, ఇంత విజ్ఞానం పెరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ అవివేకంగా మూఢత్వంతో, మతం కులం పేరుతోని ఈ సమాజం విచ్ఛిన్నమవుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మీ అందరికీ తెలుసు, నేను చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మనం ఇంటి నుంచి బయటకు పోయి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చే వీటి పట్ల ఒక్కోసారి బాధ అనిపిస్తుంది. మన సమాజం ముందుకెళ్ళాలి, ఒక మంచి అభివృద్ధి పదంలో ఒక శాస్త్రీయంగా ఆలోచించే దేశంగా ప్రపంచంలోనే ఎదగాలన్నటువంటి ఉద్దేశం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ దిశగా మనం ఎందుకు పోవట్లేదు, ఎందుకు మనం తిరోగమనంలో ఉన్నాము అంటే మీరే దానికి కారణం, స్టూడెంట్సే కారణం, యువకులే కారణం. చదువు విజ్ఞానాన్ని పెంచుతుంది, అవునా? మీరు ఎందుకు వచ్చారు చదువుకోవడానికి? చదువుకుందామని వచ్చిర్రా? చదువుకుందామని వచ్చారు కదా. ఆ చదువు మీకు ఉపయోగపడుతుందని వచ్చిర్రా? ఉద్యోగం కావాలని వచ్చిర్రా? ఉపయోగం పడితే సరిపోయానా? ఉద్యోగం కూడా కావాలనే కదా మీరు వచ్చింది. మరి మీ అందరికీ నేను ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలుగుతానా? ఇవ్వలేం కదా. చదువుకే కాదు, విజ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడానికి, మన బుర్రలో పదులు పెట్టడానికి, బుర్రలో ఉన్నటువంటి విజ్ఞానాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి సమాజాన్ని మార్చగలగాలి, మార్చుకోవాలి. ఎవరో వస్తారు, ఎవరో చేస్తారని కాదు, మనమే మార్చుకోవాలి. మన సమాజాన్ని మనమే సమిష్టిగా మూవ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మేము మీ దగ్గరికి రాకన్నా ముందు మీ మేడంతో కొన్ని ఇష్యూస్ మీద డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. తను చెప్తుంటే మాకు కూడా అనిపించింది, మా జన విజ్ఞాన వేదికలో ఉండాల్సినటువంటి ఒక మెంబర్ అని అనుకుంటున్నాం మేము. అంటే మేము జన విజ్ఞాన వేదికలో ఉండి పనిచేస్తూ ఉన్నాము, ఆ సర్వీస్ మోడల్తో మూవ్ అవుతున్నాము. ఆ మేడం ఇక్కడ ఉండి మీకు సర్వీస్ ఇస్తున్నది. అంటే ఐ మీన్ మేడమే కాదు, మీరు అందరూ కూడా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మీరు సర్వీస్ మోడల్లో ఉన్నట్టే. మీ బాధలు, మీ సమస్యలు వర్ణాతీతం, ఏమి బాధలు ఉన్నాయో మాకు తెలుసు. ఆయన కూడా చేస్తున్నారు, అంటే ఉద్యోగం ఇచ్చే చేస్తున్నారు. ఏదో పిల్లలకు విజ్ఞానం ఇస్తే, పిల్లలకు చదువు చెప్తే మా జన్మ కూడా సార్థకమవుతుందని చెప్పేసి చెప్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎస్ నో? ఒకసారి గట్టిగా మీ స్టాఫ్కి ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి. చప్పట్లు చాలా మంచిదే. ఓకే, ఏదేమన్నా కానీ ఇవాళ ఓటర్స్ డే సందర్భంగా చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, ఎటుపోయినా మనం ఇడికేస్తాం, ఓటర్స్ డే నాడికి వస్తాం. ఓటర్స్ డే రోజు మీ అందరికీ ఓటు హక్కు గురించి ఓటు తెలుసు, అది తెలిసినప్పటికీ కూడా ఓటర్స్ డే కాబట్టి, ఓటర్స్ డే నాడు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి, వినాలి కాబట్టి మీరు వింటారు. ఓకే, మీ ఓటు వచ్చిన తర్వాత, ఓటు హక్కు మీరు ఎలిజిబుల్ అయిన తర్వాత, ఓటు మీకు వచ్చినాక ఏ రాజకీయ నాయకుడికి ఎవరిని ఎన్నుకుంటే బాగుంటుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. అప్పుడే సమాజం మారుతుంది కదా. మంచోళ్ళని ఎన్నుకుంటే సమాజం మారుతుంది, లేకపోతే మారది. రౌడీలు, గుండాలు, స్వార్థపరులు ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఎన్నుకుంటే మన సమాజం ఎక్కడున్నదో అక్కడనే ఉంటాం. నేను చెప్పేది అదే. సమాజం మారాలంటే ఓటు హక్కు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు, అంటే విద్యార్థులు, యువకులు ఓటు హక్కును కరెక్ట్ వాళ్ళకు వేసి, కరెక్ట్ వాళ్ళకు వేసే విధంగా మిగతా వాళ్ళందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేస్తేనే ఒక మంచి ఆలోచన పరుడిని, మనం ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలను, మన రూలింగ్లో సీఎంను, పిఎంను, వీళ్ళందరినీ మనము ఎన్నుకోగలిగితేనే అప్పుడు సమాజం మారుతుంది. లేకపోతే వాళ్ళే మన ఆకర్షించి ఊడిపడరు కదా, మనం ఎన్నుకుంటేనే కదా పోయేది. ఆ ఎన్నుకున్నటువంటి వాళ్ళకు మనం ఓటేస్తున్నాం, ఎన్నిక కాబడుతున్నారు, ఏ రూలింగ్లోకి వస్తున్నారు, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తున్నారు. ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తే మనం ఊకుందామా? ఊకోవద్దు కదా, ప్రశ్నించాలి కదా.
ప్రశ్నించే తత్వాన్ని పెంచుకోవాలంటున్నాం మనం జన విజ్ఞాన వేదిక తరపు నుంచి. మనము తెలుసుకునే అన్ని బుర్రలో ఉంటే ఉపయోగం లేదు, దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలా, ఆచరించాలా. ఆచరించి అన్యాయం జరిగినా, అసత్యం జరిగినా, మోసం జరిగినా నిలదీయాలా, ప్రశ్నించాలా. అయితేనే సమాజం మారుతుంది, లేకపోతే మారాలి. ఇటువంటి డేస్ అనేకం వింటాం, చూస్తాం, పెట్టుకుంటాం, వెళ్ళిపోతాం. అది కాదు కదా. అందుకోసమే మేము మీ దగ్గరికి వచ్చింది. ఓటు హక్కు గురించి, ఓటు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్పినప్పటికీ కూడా, తెలిసినప్పటికీ కూడా ఇంకా తెలుసుకోండి, ప్రశ్నించుర్రి, దీన్ని మంచిగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకొని ఎడ్యుకేట్గా అయ్యి మీరు సమాజంలో మీ యొక్క మంచి పాత్ర పోషిస్తారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే. Process institutions, the oath has to be administered by the managements. So this is a good occasion regarding the one oath is you extend your hands, right hands to the forward, then after the words, then you have to repeat. Having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic and the dignity of free, fair and peaceful elections, fearlessly and without being influenced, caste, community, language, or any inducement. So be careful what the sir is saying about superstitions, and in this generation we are facing, as sir told, that voting system is going on and how it can be changed. So now I would like to invite Narra Ramarao sir garu to speak occasion. All of this college, Sayed Jainam and Kalavati, Kala Jyoti, Vice Principal, and those who connected us, and dear students. It is a good occasion. It is a good occasion to interact with you, because of routinely you will have your textbooks, lessons and academic affairs in your classrooms or laboratories, but this is a different one and more useful also, this one. Okay, which we have to know actually. Of course, some of these students, I think, I don't know, the art faculty is there here, BA, BBA. Okay, art faculty is also. For that people, this subject will come. Even if you won't read this, you have gone through these chapters, 8th, 9th, 10th classes itself. You have read already regarding the constitution also. So first of all, let us know, please carefully listen my words, and till the last student, where you get the doubts regarding this constitution or this voters' importance, then you raise your questions, then I will answer. This is a good occasion for you people. So regarding the first National Voters Day, the importance of Voters Day. When it came into force, National Voters Day, when the first National Voters Day was launched, can anybody say? National Voters Day, when it was announced, National Voters Day. Yes, National Voters Day started in 2011. Please remember, 2011, 25th January. So one day before to the Republic Day. Okay. So why this date has been chosen for National Voters Day? The first question is when it was launched. Okay. The second question is why this day has been chosen as a National Voters Day. Yes. Can anybody? Okay. So we have independent entity, that is
Election Commission of India, ECI, Election Commission of India. This Election Commission of India was born 25th January. That's why, to remark the occasion of the existence of that ECI, this National Voters Day was also launched on that date. Okay, it is not coincidence. Actually, intentionally it kept on that day. So ECI also take birth on 25th, as well as the National Voter Day also started on the same day. So that is the reason. So why this decision has been taken, National Voters Day? So then Prime Minister was Manmohan Singh, who started this National Voters Day. Why? Because means earlier what was the age for to vote? Earlier, before 1988, before 1988, the voters' age was 21 years. One who completes the age of 21 years, he or she was eligible to vote. Did you understand? Yes, sir. So what happened? Larger part of youth remaining silent in selection of the right people, right government in the state as well as in the center. This was noticed by the government. That's why the government has taken a decision. Youth is the key community to decide the right government. That's why youth involvement should be there. That's why if they want to involve the youth to select the government, that they have to lower the age of 21 years to 18 years. 18 years. Understood now? So that's why what needed? If government thinks like so, can it happen? No. There should be a procedure. They should pass a bill in the parliament. Lok Sabha, Rajya Sabha. Both houses has to pass a bill. They introduce a bill. If they agree, all the people agree, it will become an act. Bill will become act when the MPs will agree. When MPs will vote for that, majority, 2/3 votes may come to that bill, it will become is 61st Amendment, which lowered the age from 21 years to 18 years in the year 1988. Okay, when Rajiv Gandhi was the Prime Minister. Okay, this is very good opportunity and a golden chance to the youth to vote for the right people, to choose the state government and as well as the central government. So vote, whom to vote, how to vote. Why this occasion arose? National Voters Day. Why it has been kept? Means after installing this, after lowering the age from 21 to 18 years, the youth, total youth, whatever the enlisted in the electoral roll, the voting percent is only 20 to 25%. Are you following my words? Yes, sir. Are you following? Yes, sir. Only 20 to 25% of the voters are voting by youth. The remaining 75% are remaining silent. They are not participating in the electoral process. That's why the government has introduced this National Voters Day in order to make an awareness to youth the importance of the vote. The importance of the vote and the link to the democracy. So that's why to choose a right person, we will get a good government. Okay. ఇప్పుడు మనకి మంచి గవర్నమెంట్ లేదు అని అప్పుడప్పుడు తిట్టుకుంటారు కదా, జనం తిట్టుకుంటూ ఉంటారు. మాకు సరైనటువంటి ఇప్పుడు
చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇళ్ళ సమస్యలు ఉంటాయి, ప్లాట్ల సమస్యలు ఉంటాయి, భూముల సమస్యలు ఉంటాయి, లేకపోతే ధరణి సమస్యలు ఉన్నాయి, రోడ్లు బాగా లేవు, రోడ్లకి వెళ్తే అన్ని గుంటలు ఉంటాయి. ఇట్లా ఎవరు ఎమ్మెల్యే ఎవరు, ఎంపీ ఎవరు తిడతా ఉంటారు జనం. మీ ఇళ్ళలో కూడా యూ ఎక్స్పీరియన్స్ దీస్ వర్డ్స్. మరి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఇప్పుడు సుమారు నాకు తెలిసి 95 కోట్ల ఓటర్లు ఉన్నారు. 145 కోట్ల జనాభాలో ఇప్పుడు మొత్తం దేశం మొత్తం మీద 95 కోట్లు, రఫ్లీ 100 కోట్లు పట్టుకోండి మీరు, 100 కోట్లు. మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో 15.5 లక్షల ఓటర్లు ఉన్నారు. ఎంతమంది మొన్న ఓటేశారు? 10 లక్షల ఓట్లు. ఎంతమంది వేయలేదు? 5 లక్షల ఓట్లు వేయకుండా ఉన్నాయి. ఇట్లా డెమోక్రసీ అంటే ఏంటిది? మనల్ని గవర్న్ చేయాలి, మనల్ని పరిపాలించాలి, మన సమస్యల్ని సాల్వ్ చేయాలి. మనకి మంచి స్కూల్ లేదు, మంచి హాస్టల్ లేదు, మనకి ఉద్యోగ అవకాశాలు లేవు, మనకి మంచి రోడ్స్ కావాలి, మంచి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ కావాలి, ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కావాలి, ఇండస్ట్రీస్ కావాలి. ఓకే, ఇవి ఏవైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవసరం ఉందో, సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ ది హెల్త్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఎడ్యుకేషన్, మంచి గవర్నమెంట్ అయితే చేస్తుంది. అటువంటి గవర్నమెంట్ ని ఎన్నుకోవడం కోసము మనకందరికీ ఓటు హక్కు ఇచ్చారు. అంటే మనమే డిసైడ్ చేయాలి గవర్నమెంట్ ఎవరు ఉంటారనేది, మనం డిసైడ్ చేయాలి. దీనికి పూర్వం ఎట్లుండింది మన భారతదేశంలో? ఇటువంటి పరిస్థితి ఉండిందా? లేదు. ఎవరు పరిపాలించారు మనల్ని? కింగ్స్, ఎంపరర్స్, రాజులు, మహారాజులు, వీళ్ళు పరిపాలించారు. వాడు చెప్పిందే వేదం. మీరు బాహుబలి సినిమాలో చూసారు కదా, ఆమె ఏమంటారు చెప్పండి, మీరు చెప్తే నా మాటే శాసనం. ఓకే, నా మాటే శాసనం. ఎందుకంటే వాళ్ళది అంతే ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏది చెప్తే అదే శాసనం. దానివల్ల నష్టం జరిగింది, ఒకటి చంపేస్తున్నారు, తర్వాత చింతిస్తుంది తెలిసిన తర్వాత. కానీ డెమోక్రసీలో అటువంటి పిచ్చి ఆలోచనలు, పిచ్చి నిర్ణయాలు ఉండవు. అందరూ కలిసి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. చాలా నూక్స్ అండ్ కార్నర్స్ లో కూడా డిస్కషన్స్ పెట్టి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కాబట్టి పార్లమెంట్ ఉంటుంది, డిబేట్స్ జరుగుతాయి. మరి అప్పుడు మన ఆ రాణి అక్కడ వచ్చేటటువంటి రాజు ఎవరు ఉంటారు? పరిపాలించేవాళ్ళు ఎట్లా వస్తారు? రాజు చనిపోతాడు, అప్పుడు ఆమె ఇంకొకరికి ఇచ్చింది, అతని కొడుకు రాజు అవుతాడు. దాన్ని మోనార్కీ అంటారు. మోనార్కీలో ఏం జరుగుతుంది? రాజు చనిపోతే రాజు కొడుకు వస్తాడు, వారసత్వంగా ప్రభుత్వాలు ఏర్పడతాయి అక్కడ. మరి ఇక్కడ భారతదేశంలో ఇప్పుడు 1947 తర్వాత లేదు, వారసత్వం కాదు, ఎవరి సొత్తు కాదు ఈ దేశం. గవర్నమెంట్ ఎవరు నిర్ణయిస్తారు? మనం నిర్ణయిస్తాం. ఓటర్ నిర్ణయిస్తాడు. ఓటర్ అంటే మీరు 18 ఇయర్స్ అయిన ప్రతి వాళ్ళు ఓటర్లే. మరి ఎవరిని ఎంచుకోవాలి? 100 కోట్ల ఓటర్స్ లోపల 40 కోట్ల జనాభా ఓటర్లు ఓటు హక్కును వినియోగించకపోతే మిగిలిన 60 కోట్ల లోపల కొద్ది లైట్ 2%, 3% డిఫరెన్సెస్ తోటి రాంగ్ గవర్నమెంట్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల ఎంత ప్రమాదం ఉందో మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. చాలా ప్రమాదం ఉంది. నేను అందుకోసమే రాజ్యాంగం గురించి కూడా మీ దగ్గర తీసుకొచ్చాను. రాజ్యాంగంలో వాట్ యు హావ్ రిటన్, what are the important points written in the constitution, how the governments are acting. They are not competent people, since the elect people, the educated people are not participating in the electoral process. This is the reason. మళ్ళా మనం తిడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. జస్ట్ నీకు హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది ఓట్ వేయడానికి. హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా నువ్వు టైం తీసుకొని వేయకపోతే 5 సంవత్సరాలు ఏడుస్తూ కూర్చోవాలి. రాజ్యాంగంలో ఏం రాసింది మనకి? రాజ్యాంగంలో సెక్యులరిజం ఉంది. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into its sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality in opportunity and status, fraternity of individual, and unity and integrity of the nation. On 26th November 1949, do adopt and enact and give ourselves this constitution. The God has not given the constitution. No God has given the constitution. Who has given the constitution? We the people of India. How beautifully the words were coined in that preamble.
Nowhere you find in the world this type of preamble. Nowhere you find this type of constitution in the world. Understand? So with 448 articles, 12 schedules, 25 parts. Parts means chapters. We have that much of bulky, qualitative. The problem here, the elected governments are not complying to the constitution. This is the very important point. So in sovereign limits, can anybody explain? Of that we recite all the Bhakti Gita, etc., Sahasranamams. So what is the meaning of sovereign? Sovereign means no need of any other governments to make laws in our India. No other foreign countries. Understand? Suppose any rule socialist means the wealth that is created by our nation, that should be equally distributed among the people. As this girl said, marginalized sections, SC, ST, BCs, marginalized, poor people. So the wealth should be equally distributed. Please remember this one. Secular means what? Can anybody explain? Secular means religion should not enter in the ruling. Okay? ప్రభుత్వాలకి మతం ఉండకూడదు. అర్థమైందా? ఇటువంటి మనం క్రిటికల్ ఎనాలిసిస్ చేసి కానీ, ఎమ్మెల్యే చేసి కానీ, సర్పంచ్ చేసి కానీ, తోటి పౌరు చేసి కానీ మనము క్రిటిసైజ్ చేయొచ్చు, అభినందించవచ్చు. రెండు చేయొచ్చు. మంచి చేస్తే అభినందిస్తాము, తప్పు చేస్తే క్రిటిసైజ్ చేస్తాము. డెమోక్రసీ ఉన్నదే అనుకో, ఇదేమో డిక్టేటర్షిప్ కాదు. కొన్ని చోట్ల మనకి మత రాజ్యాలు ఉన్నాయి, ఏమి డెవలప్ కాలేదు. ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తీసుకోండి, అమ్మాయిలు చదవద్దు అంటుంది, ఇక్కడ హాయిగా చదువుకుంటున్నారు. మీరు మత రాజ్యాలు వస్తే ఇంతే ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా మత రాజ్యం వస్తే ఏం చెప్తుందో తెలుసా? మన రాజ్యాంగానికి ముందర ఇంకొక రాజ్యాంగం ఉంది. ఏం చెప్పింది ఆ రాజ్యాంగము? స్త్రీలు ఎప్పుడు కూడా చిన్నప్పుడు తండ్రి యొక్క అధీనంలో ఉండాలా, పెళ్ళైన తర్వాత భర్త యొక్క అధీనంలో ఉండాలా, వృద్ధాప్యంలో కొడుకు యొక్క అధీనంలో ఉండాలా. అంతేగాని స్వతంత్రంగా స్వేచ్ఛగా జీవించడానికి వీల్లేదు. నా స్త్రీ స్వాతంత్రం అని చెప్పింది పూర్వ రాజ్యాంగం. వాడికి చదువు వద్దు అని చెప్పింది పాత రాజ్యాంగం. వాడి పురుషులతో సమానం కాదు అని చెప్పింది. పురుషుడు పరిచే విధంగానే ఉన్నాయి, కానీ ఆ మనుస్మృతిలో పూర్వ రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా కూడా స్త్రీని ఉద్ధరిద్దామనేటువంటి లక్షణాలు లేవు. ఉమెన్ గురించి ఉమెన్ మాట్లాడితే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయో అర్థం అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి 33% అనేది రిజర్వేషన్స్ అనేవి ఇప్పుడు వచ్చినాయి. అది ఏ రోజు చెప్పినాడు అంబేద్కర్ గారు. ఇష్యూస్ మీద మీరు ఫోకస్ చెయ్యరు, కేవలం బుక్స్ లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ చదవడం, బయాట్ చేయడం అనేవి మతం జోలికి పోకూడదు. ప్రజలకి స్వేచ్ఛ ఉంది, ఏ మతమైనా ఏ దేవుడైనా ఆరాధించవచ్చు, ఆరాధించకుండా కూడా ఉండొచ్చు. 25th ఆర్టికల్ చెప్తుంది. ఆరాధించకుండా ఉండేవాడిని ఆరాధించే వాళ్ళు అందరూ కలిసి కొట్టడం కాదు, వాడికి ఆ స్వేచ్ఛ ఉంది. కాకపోతే కండిషన్ ఏంటిది? అవతల వాడి యొక్క హక్కుల్ని, స్వేచ్ఛని భంగం కలిగించే విధంగా ఏ మతము ప్రవర్తించకూడదు. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ డెమోక్రటిక్. ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నటువంటి ఫర్ ది పీపుల్, బై ది పీపుల్, ఆఫ్ ది పీపుల్ గొప్ప స్లోగన్ ఇచ్చినటువంటి, అంటే మనము రైట్ పర్సన్. ఇందాక నేను చెప్పినాను, 100 కోట్ల ఓటర్లలో 40 కోట్ల మంది ఓటు వేయకపోతే, మొన్న పర్సెంటేజ్ చూసారు హైదరాబాద్లో ఎంతను? హైదరాబాద్లో మనం అనుకుంటాం గొప్ప చదువుకున్న వాళ్ళు అందరూ మంచి ఇంజనీర్స్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. బీటెక్ చదివి మంచి ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు ఎవ్వరు ఓటింగ్లో పాల్గొనట్లేదు. పేదవాడు పాల్గొంటున్నాడు, రోజు కూలీ చేసుకునేవాడు పాల్గొంటున్నాడు. మరి తనేం చేస్తున్నాడు? తనకి మొత్తం అవేర్నెస్ లేదు, తనని ల్యూర్ చేస్తున్నాడు. వాడి యొక్క అమాయకత్వాన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం కోసము 1000 రూపాయలు ఇచ్చో, 5000 రూపాయలు ఇచ్చో, లేకపోతే 100 సీసాలు ఇచ్చో ఓట్లు కొనుక్కునే పరిస్థితికి ఆ పేదవాడిని దిగజార్చింది ఈ రాజకీయం.
ఇప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళు 40 కోట్ల మంది దూరంగా ఉంటున్నారు, ఓటు వేయకుండా ఉంటున్నారు. వీళ్ళందరూ కనుక ఓటు వేస్తే మంచి గవర్నమెంట్ వస్తుంది. గవర్నమెంట్ని మనం డిసైడ్ చేస్తాము, డెమోక్రసీ. మనం అందరం పోయి పార్లమెంట్లో కూర్చొని మాట్లాడలేము, డిస్కషన్స్ చేయలేము ఏమేమి చట్టాలు కావాలి అనేది. మన తరఫున ఒకరిని పంపిస్తున్నాం, ఆ ఒక్కరిని ఎవరిని పంపించాలి? దుర్మార్గుని పంపించాలనా? మతం తలకి భావాలు ఉన్నవాడిని, ఒక డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ ఐడియాలజీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని, ఇది కరప్షన్కి అతీతంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని పంపించాలా? కరప్షన్ చేయించకూడదు. అతను డబ్బులు ఇస్తే తీసుకోకూడదు, అతను తాగిపిస్తే తాగకూడదు. వీడు 5,000 రూపాయలు ఓటుకి ఇస్తున్నాడు, 5 సంవత్సరాలు అయ్యేటప్పటికి వాడు పెట్టినటువంటి డబ్బుకి 10 కోట్లు పెడితే 50 కోట్లు సంపాదించుకుంటున్నాడు. ఆ డబ్బంతా మనదే. మనం కొనే ప్రతి వస్తువులో ట్యాక్స్ పోతుంది. అందులో వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ ద్వారా చూస్తున్నాం మనం అన్ని ఏమేమి జరిగినాయి. లక్షల కోట్లు పెట్టినటువంటి బ్యారేజీలు కానీ ఇంకోటి కానీ ఎట్లా అవుతున్నాయి, డబ్బులు ఎటు సైఫరింగ్ అవుతున్నాయి, ఎటు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి మనం. ఇవి కంటెంపరీ ఇష్యూస్, నాట్ ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్స్, పేపర్లలో వస్తుంది. న్యూస్ చూడండి, న్యూస్ బదులు మనం డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ చూస్తుంటాం, లేకపోతే ఎంటర్టైన్మెంట్ చూస్తుంటాం. చూడండి, చూడొద్దు అని అంటలేదు, కానీ సమాజంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది చూడాలి. నిన్ననే నేను ఎక్కడో విద్యార్థుల్ని అడిగాను, బిల్కిస్ బాను అంటే తెలుసా? మాకు తెలియదు సార్. చాలా బాధ వేసింది. మీకు తెలుసా బిల్కిస్ బాను? ఇది పరిస్థితి. ఇంత అంటే ఆ ఇష్యూ తెలిస్తే మీకు ఎంత భయంకరంగా ఉంది సిచ్యువేషన్ బయట అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. అది తెలుసుకోవాలి, కంటెంపరీ ఇష్యూస్. ఓకే, ఒక మత కలహానికి బలి అయినటువంటి స్త్రీ బిల్కిస్ బాను. 2002 3 సంవత్సరాల పాప ఉంది. ఆ పాపని బండకేసి కొట్టినారు, చంపేశారు. ఆమె 7 months ప్రెగ్నెన్సీ, 11 members రేప్ చేసినారు. ఇంకా 10 members ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు, అందరినీ చంపేసినారు. సింగిల్, ఒంటి మీద దుస్తులు కూడా లేవు. పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళింది, రిజిస్టర్ చేసుకున్నది ఎఫ్ఐఆర్. అంత దారుణమైన పరిస్థితుల్లో నుంచి కొద్దిమంది మానవతావాదులతో ఆమె కోర్టుకి ఎక్కితే సుప్రీంకోర్టు ఒక అద్భుతమైన తీర్పు ఇచ్చింది. ఆ 11 members జైల్లో పెట్టి సదాచార బ్రాహ్మణులు అని చెప్పేసి వాళ్ళని రిలీజ్ చేసింది జైలు నుంచి. దారుణం కదా, ఎంత దారుణం. ఆమెమంది నా లైఫ్కి థ్రెటనింగ్ ఉంటుంది వీళ్ళు బయటకు వస్తే అని మళ్ళా సుప్రీంకోర్టు ఎక్కింది. సుప్రీంకోర్టు ఎక్కింది జస్ట్ మొన్ననే తీర్పు ఇచ్చింది, ఒక 20 days బ్యాక్. ఏమని? ఈ 11 members మళ్ళా జైలుకి పంపించండి. ఎవరు ఫైట్ చేశారు? సింగిల్ లేడీ. దేనికోసము? డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ కోసం. కొద్దిమంది సపోర్ట్ ఇచ్చినారు తప్ప ఎవరు లేరు. ఇవాళ కీర్తిస్తున్నారు బిల్కిస్ బాను. అమ్మ రాజ్యాంగాన్ని నిలబెట్టావు, అమ్మ స్త్రీల పరువు నిలబెట్టావు, ఫైట్ చేసావు. చూడండి, ఫైట్ చేసేటప్పుడు మనం సహకరించాలి, కానీ ప్రేక్షక పాత్ర వహించడం, ప్రశ్నించకపోవడం ఇంత దుర్మార్గమైన వ్యవస్థ. ఎటువైపు పోతున్నాం మనం? 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్రం అనంతరం కూడా స్త్రీల పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది? మతాలు ఎట్లా రాజ్యం వెళ్తున్నాయి? మత రాజ్యం తెచ్చుకుందామా మనం? ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో తెలుసా మీకు? అమ్మాయి చదువుకోవడానికి వీలేదు. నో గర్ల్ షుడ్ get educated. So then what happens? No girl would become a doctor, but every girl may become a pregnant. She has to get a delivery. కదా? మగ డాక్టర్ దగ్గరికి పోవద్దు, మేల్ డాక్టర్ దగ్గరికి పోవద్దు. ఆమె ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ కావాలా? లేడీ డాక్టర్లు లేరు, చదువుకోలేదు. ఎట్లా పరిస్థితి? ఇంత ఇర్రేషనలిస్ట్, ఇంత మూర్ఖత్వం ఉంటుంది మత రాజ్యాలలో. మనకు అట్లా లేదు, కానీ అటువైపు అడుగులు పడుతున్నాయని నేను చెప్తున్నాను. మీరు కనుక, ఎందుకంటే మాది ఏజ్ అయిపోయింది, మీరు ఇటువంటి క్వశ్చన్ చేయకపోతే ప్రేక్షక పాత్ర ఏముంది, ఏదైపోతే మాకేంది అని కాదు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక శక్తి. బిల్కిస్ బాను 140 కోట్ల జనాభాలో ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ నిలిపింది. మరి మనం ఎందుకు చేయలేము? ఆమె చదువుకోలేదు బాబు, మనం ఎందుకు చేయలేము? మనం ఎందుకు క్వశ్చన్ చేయలేము? క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు మనకి ఇబ్బందులు వస్తాయి, కరెక్టే. దానికి భయపడి మనం నోరు మూసుకోవద్దు. We have to question, we have to fight. ఇంకా జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ బతుకుంది, బాగుంది.
అది మనం కాపాడుతుంది, రాజ్యాంగం కాపాడుతుంది, రాజ్యాంగం ఇచ్చిన విలువల గురించి. అందుకోసం రాజ్యాంగం చదువుకోండి, తెలుసుకోండి. As I said earlier, the king's son won't become a king. There is no kingdoms. There are no kings. There are no emperors at present. ఉన్నారా మనకి? లేరు. ఇప్పుడు కేసీఆర్ దిగిపోగానే కేసీఆర్ కొడుకు అయిందా లేకపోతే వేరే వాళ్ళు అయ్యారా? వేరే వాళ్ళు. ఎట్లా? అదే రాజుల పరిపాలన ఉంటే ఏమైతుండే? కేసీఆర్ కొడుకునే మళ్ళా చెయ్యాలి. అది కాదు. నేను అదే చెప్తున్నాను. పాత రాజ్యాంగం మనుధర్మం కంటే ఈ రాజ్యాంగం గొప్పది. పాత రాజుల కాలం కంటే డెమోక్రసీ గొప్పది. డెమోక్రసీ నిలబడాలంటే మీరందరూ ఓటేయాలి. మీరందరూ 18 years కాగానే January 1st కి ఓటు నమోదు చేసుకోవాలి. January 25 నాడు మీకు ఎపిక్ కార్డు ఇస్తారు. ఎలక్టర్ ఫోటో ఐడెంటిటీ కార్డ్, ఎపిక్ కార్డ్, EPIC. ఈ ఎపిక్ కార్డు మీకు ఏ రోజు ఇస్తారు? January 25th నాడు ఇస్తారు. మీరు ఏ రోజు ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి? January 1st వరకల్లా మీకు 18 years అయిపోతే మీరు ఎన్రోల్ చేసుకుంటే జస్ట్ 25 రోజులప్పుడు మీకు కార్డు ఇస్తారు. కార్డు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఆలోచించండి, ఆ నిలబడినటువంటి వ్యక్తి ఎలాంటి వ్యక్తి. మీకు ఇంకొకటి కూడా ఉంది. ముగ్గురు నిలబడ్డారు, మీరు ఒక ప్రశ్న వేయచ్చు. సార్ ముగ్గురు ఇష్టం లేదు, నేను ఓటు వెయ్యాలి. ఎవరికి వేయాలి సార్? నాకు ముగ్గురు ఇష్టం లేదు, నాలుగోది ఒకటి ఉంటుంది, దాటితే ఎలక్షన్ క్యాన్సిల్ చేస్తుంది. తెలుసా మీకు? ఒక పర్సెంటేజ్ అందరు నోటాకేషన్ అంతా 10 మంది ఉన్నారు నిలబడ్డోళ్ళు అంతా. that message goes to the government that cancels that candidates and that election also in that constituency. అర్థమైందా? కాబట్టి మనకి స్వేచ్ఛ ఉంది. నీకు ఇష్టం లేని వాడి ఉన్నారు, నువ్వు నోటకి వేయచ్చు. సో కాబట్టి ఫ్రాంచైజింగ్ మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయడము, ఓటింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి వాళ్ళు కూడా వేయాలి. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ రిక్వెస్ట్ అగైన్ అండ్ అగైన్, ప్లీజ్ గెట్ ఇట్ రోట్ మెమరీ. మీరు బైహార్ట్ చేయండి, నోట్ రావాలి. ఇప్పటికి నేను 3 months లో 9,000 చిల్డ్రన్కి ఇది నేర్పించాను. ఆ మేనేజ్మెంట్స్ మొత్తం నాకు అష్యూరెన్స్ ఇచ్చింది, 2 days లో మొత్తం బైహార్ట్ చేపిస్తాం సార్ మా పిల్లల్ని. ఇది బైహార్ట్ చేయడమే కాదు, దీని మీనింగ్ కూడా మీకు చెప్పారు. ఇది ఎందుకు సార్ ఇది నేర్చుకోవడము? మీకు రాజ్యాంగం చేయాలంటే ఇంత పెద్ద బుక్ చదవలేదు. రాజ్యాంగం యొక్క సారాంశం మొత్తం ఈ 85 words లో ఉంది. అర్థమవుతుందా? దీని అదనపు మెయిన్ ఫీచర్స్ ఇవి 4. ఏంటిది? జస్టిస్, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రాటర్నిటీ. ఈ 4 ఫీచర్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్. ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాం మనం ఇవి? Justice, social, economic, political. I think you know very well about the French Revolution. Every country get inspired from that French Revolution. French Revolution ఒకసారి చదవండి. I am not a history student, I am not a political student, I am a science student, but I read that one. I got inspired really. అది ఇంత గొప్పగా ఉందా చరిత్రలో? 1792 లోపల ఈ విప్లవం వచ్చింది. అక్కడ 3 రకాల ప్రజలు ఉంటారు. క్లెర్జీ పీపుల్ అంటే చర్చికి సంబంధించినటువంటి పీపుల్, ఫస్ట్ ఎస్టేట్ అంటారు. సెకండ్ ఎస్టేట్ అంతా నోబుల్స్, రాజుల యొక్క కుటుంబాలు. థర్డ్ ఎస్టేట్ పీసెంట్స్, రైతులు. ల్యాండ్స్ మొత్తం ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి? క్లెర్జీ పీపుల్ దగ్గర ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఎస్టేట్. సెకండ్ ఎస్టేట్ దగ్గర ఉన్నాయి 40% ఆఫ్ ల్యాండ్స్ ఫస్ట్ ఎస్టేట్ లో. మిగిలిన ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ వార్ వచ్చింది, డబ్బులు మొత్తం రాజధాని ఖర్చు చేసినాడు. లూయిస్ 16 అతని పేరు. డబ్బులు మొత్తం యుద్ధానికి ఖర్చు పెట్టేసినాడు. డబ్బులు లేవు. డబ్బులు రావాలంటే ఏం చేయాలి? ట్యాక్సులు వసూలు చేయాలి. ట్యాక్సులు చేసినారు. ట్యాక్సులు వసూలు చేస్తే ఎవరి దగ్గర వసూలు చేయాలి? ఈ ఫస్ట్ ఎస్టేట్ ఎవరి దగ్గర ల్యాండ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఇయ్యారంట ట్యాక్సులు. ల్యాండ్లెస్ పీపుల్ కష్టపడి వాళ్ళు తెచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళు తినడానికి తిండి లేదు. ఆ జనమంతా తిరగబడ్డారు. తిరిగి కావాలన్నారు, మాకు ఫ్రాటర్నిటీ కావాలన్నారు. అవి మనం పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ. లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రాటర్నిటీ. That we got inspired with that French Revolution. We borrowed that words from the French. ఫ్రాన్స్ నుంచి తెచ్చుకున్నటువంటి అవి. మన రాజ్యాంగంలో అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ తెచ్చుకున్నాం. పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఎక్కడైతే బాగుందో బ్రిటన్ నుంచి తెచ్చుకున్నాం.
ఈ లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రాటర్నిటీ ఫ్రాన్స్ నుంచి తెచ్చుకున్నాం. ఇట్లా ఒక్కొక్క కంట్రీ నుంచి మంచిగా ఉన్నటువంటి అంశాలన్నింటినీ తెచ్చుకొని రాజ్యాంగాన్ని ఫ్రేమ్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ బ్యూటిఫుల్లీ. కాబట్టి అందుకే గొప్ప రాజ్యాంగం. దీనికి ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప గుణం ఏంటంటే ఫ్లెక్సిబుల్. నీకు అనుకూలంగా ఇప్పుడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బాగా అడ్వాంటేజ్ అయిపోయింది, దీన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి, దానికి అనుకూలంగా చట్టాలను మార్చుకోవాలి, ఉమెన్కి ఎంపవర్మెంట్ రావాలి, రాజ్యాంగాన్ని మార్చుకోవాలి, మార్చుకుంటేనే మనం చేయొచ్చు. కాబట్టి దాన్ని మార్చుకోవడాన్ని ఏమంటాము అమెండ్మెంట్ అంటాము. అమెండ్మెంట్ అంటాము. దిస్ ఇస్ ఎ గుడ్ ఫీచర్ ఫర్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. వీ కెన్ అమెండ్. ఇందులో ముఖ్యమైన అమెండ్మెంట్ ఒకటి చెప్పి మీకు ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చూపించి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. తర్వాత డౌట్స్ ఏమంటే చెప్పండి. ఓకే, అది మీకు సైంటిఫిక్ 42nd amendment is very important. That is also called mini constitution. It was done in the period of Indira Gandhi, Prime Minister Indira Gandhi, in 1976. ఏమిటయ్యా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి సార్ ఇందులో ఏంటంటే ఒకటి రెండే చెప్తాను, చాలా ఉన్నాయి. ఈ 3 పదాలు లేవు ఫస్ట్ లో. సోషలిస్ట్, సెక్యులర్ ప్లస్ ఇంటిగ్రిటీ అని వస్తుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ వర్డ్ ఇంటిగ్రిటీ, సోషలిస్ట్, సెక్యులర్. ఈ 3 పదాలని ప్రియాంబుల్లో చేర్చింది విచ్ అమెండ్మెంట్? 42nd amendment. Please remember, it is also useful for your competitive exams also. 42nd amendment చదవకుండా ఏ సివిల్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉండరు. ఖచ్చితంగా చదవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 3 పదాలు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రేమ్ అయినప్పుడు ఈ 3 పదాలు లేవు. ఎందుకు లేవని చెప్పేసి అంబేద్కర్ అడిగినారు. అయ్యా, అది ఆల్రెడీ ఇంప్లాయిడ్ మీనింగ్ ఉంది, లోపల ఆల్రెడీ మీనింగ్ ఉంది, దాని మీనింగ్ ఉంది కాబట్టి పెట్టలేదు అన్నాడు. కాబట్టి ఇందిరాగాంధీ ఏం చేసిందంటే ఆ ఇంప్లాయిడ్ మీనింగ్ ని ఎక్స్ప్లిసిట్ చేసింది, బయటికి కనబడే విధంగా చేసింది, లోపల ఉన్నదాన్ని అది చేసిందాన్ని. కాబట్టి వీటన్నిటిని కలిపి ప్రియాంబుల్. అయితే ఏం చేశారంటే కేశవానంద భారతి అని చెప్పేసి ఒక ఆయన మత గురువు కేరళ నుంచి కేసు వేసినాడు. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కేసు. ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్స్ లో కేశవానంద భారతి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈయన ఏం చేసినాడంటే నా 500 ఎకరాలు మొత్తం తీసుకున్నారు, గుడి దగ్గర ఉన్నది, ఇది ఎట్లా న్యాయం? నాకు ఫండమెంటల్ రైట్ ఉంది, ప్రాపర్టీ, రైట్ టు ప్రాపర్టీ అని ఉంది. ఎందులో? 19th ఆర్టికల్ F లో రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఉంది. దాని కింద నా భూమి ఎట్లా తీసుకుంటారని చెప్పి కేసు వేసినాడు. అట్లాగే అంతకు ముందు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని మార్చవచ్చు అని చెప్పేసి 24th అమెండ్మెంట్ చేశారు. దాని గురించి వీటన్నిటి గురించి కేసు వేస్తే సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే అతను ఓడిపోయిన మాట వాస్తవమే కానీ దేశానికి మాత్రం చాలా మేలు చేసినాడు ఆయన. అప్పుడు చాలా పెద్ద కేసు, 68 రోజుల పాటు అది చర్చ జరిగింది సుప్రీంకోర్టు లోపల. ఇట్ కెనాట్ డిస్టర్బ్ ది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఇంపార్టెంట్. కేశవానంద భారతి కేసులో ఏం చెప్పింది? నువ్వు ఏదైనా మార్చే అధికారం పార్లమెంట్కు ఉంది, కానీ రాజ్యాంగం యొక్క బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ని మార్చే అధికారం లేదు అని చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు. అది కేశవానంద భారతి కేసు జడ్జిమెంట్. మరి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటిది? సపోజ్ ఈ బిల్డింగ్ ఉంది, ఇవి పిల్లర్స్, బీమ్స్, అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మేడం రేపు వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ తోటి మాట్లాడి దీన్ని 2 క్లాస్ రూమ్లుగా మార్చాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? మధ్యలో గోడ పెట్టాలి. ఇంకొక డోర్ కావాలనుకో, అక్కడ డోర్ పెడతారు, ఆ కిటికీ తీసేసి, ఈ కిటికీ తీసేసి ఇంకొక డోర్ పెడతారు. కానీ ఈ పిల్లర్లు పడగొట్టే అధికారం మీకు లేదు. పిల్లర్స్ ఆర్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్, beams are the basic structure, foundation is the basic structure, but not the windows and these walls. అర్థమైందా ఇప్పుడు మీకు? కాబట్టి ఇక్కడ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటిది? ఇవి సావరెన్. ఇప్పుడు మనం సావరెన్, మన దేశానికి అధికారం లేదు, ఇది లాస్ తయారు చేసుకోవడము, పాకిస్తాన్ లేకపోతే బంగ్లాదేశ్ లేకపోతే అమెరికానో చైనానో వచ్చి చేయొచ్చు అని చెప్పి మనం చెప్తామా? ఒప్పుకుంటామా మనం? నో, మనమే చేస్తాం. కాబట్టి సావరెన్ ఇస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్. సోషలిస్ట్ ఉన్నోడు బతకని,
పేదోడు సావని అంటామా మనం? కాబట్టి సోషలిస్ట్, వెల్త్ అనేది ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ కావాలి. సెక్యులర్, మత రాజ్యాంగం మార్చేద్దామా? ఇంకా చెప్పింది చూడు, మళ్ళీ పాత రాజ్యాంగం తీసుకొద్దామా? ఆడవాడి ఇంటికే పరిమితం కావాలా, వంటకే పరిమితం కావాలా, మగవాడికి మాత్రమే పురుష రక్షణ ఒప్పుకుందామా అంటే సెక్యులర్. మత రాజ్యం కాదు, మతం ఉండకూడదు. మతం అనేది ప్రజల యొక్క వ్యక్తిగత ఇష్టం. ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్. అంటే డెమోక్రటిక్ రాచరికం తీసుకొద్దామా? మళ్ళా అందరూ కూడా ఓట్లు వేయాలి. రిపబ్లిక్ కూడా అదే కాన్సెప్ట్. కాబట్టి ఇవి బేసిక్ స్ట్రక్చర్. దీన్ని మార్చే అధికారం పార్లమెంట్కి లేదు. కాబట్టి దీన్ని కాపాడేది ఎవరు? సుప్రీం కోర్టు. అప్పుడు ఏం చెప్పిందంటే, ది అల్టిమేట్ పవర్ ఇన్ అవర్ ఇండియా ఈస్ నాట్ పార్లమెంట్, నాట్ పార్లమెంట్. విచ్ వన్? అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో అల్టిమేట్ పవర్ గా ఉన్నటువంటిది ఏంటిది? ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ద గ్రేట్ కాన్స్టిట్యూషన్. వీ హావ్ టు ప్రొటెక్ట్ దట్. మనం సైలెంట్ గా ఉంటే ఇప్పుడు ఆ పోకడలు పోతా ఉన్నాయి అన్ని. నెహ్రూ గారి టైంలో చాలా గొప్ప పనులు చేస్తున్నారు ఆయన. నెహ్రూ గారు కూడా పెద్ద పెద్ద గుళ్ళు కట్టాడు, కానీ ఆయన పోయి ఏం పర్ఫామ్ చేయలేదు. అది ప్రజల యొక్క ఇష్టము. ఆధ్యాత్మిక వాదులు ఉంటారు, ప్రీస్టులు ఉంటారు, వాళ్ళు నిర్వహించుకునే పని. దాంట్లో గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ కాకూడదు. దట్ ఈస్ ద నోబుల్ ఐడియా. ఇది మత రాజ్యంగా మారుతుంది. మనం అరబ్ కంట్రీస్ ఎట్లయితే చూస్తున్నామో డెవలప్మెంట్ లేని పరిస్థితి మన దేశానికి కూడా వస్తుంది. కాబట్టి తస్మాత్ జాగ్రత్త, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ వాల్యూస్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. రెండవది 5 పదాల తర్వాత ఇంకోటి ఏంటిదంటే, 4th చాప్టర్ 3rd చాప్టర్లో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి, 4th చాప్టర్లో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి, 4th ఏ లోపల ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ పెట్టినారు. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అంటే మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి. రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఎక్కడైనా పోవచ్చు, ఈ టెరిటరీ లోపల నువ్వు ఎక్కడైనా రిసైడ్ కావచ్చు, ఎక్కడైనా ఏ ఉద్యోగమైనా చేయొచ్చు, అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. రైట్ టు లైఫ్, ఎవ్రీథింగ్. దేశాన్ని గౌరవించాలి, ఇంటిగ్రిటీని గౌరవించాలి, భారతదేశం జెండాని గౌరవించాలి. ఎవ్రీ సిటిజన్ హ్యావ్ టు డెవలప్ ది సైంటిఫిక్ టెంపర్, సోషల్ రిఫార్మ్, హ్యూమానిటీ, స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ. 4 words చెప్పింది. అర్థమైందా? సైంటిఫిక్ టెంపర్, హ్యూమానిటీ, సోషల్ రిఫార్మ్ అండ్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ. నీకు ప్రతిదీ తెలుసుకోవాలన్నటువంటి జిజ్ఞాస ఉండాలి. ఇది చెప్పింది. దీన్ని సైంటిఫిక్ టెంపరామెంట్ అంటారు. సైంటిఫిక్ టెంపరామెంట్ గురించి అది అంత చక్కగా చెప్పింది కాబట్టి మనం సైంటిఫిక్ ఆలోచించాలి కదా. వాట్ మేడం వి డిస్కస్డ్ అండ్ some days back we also conducted some seminars here with the help of your Sindhura madam, that against superstitions. దయ్యం తిరుగుతుంది, దయ్యాలు భూతరేయడం, శ్మశానంలో పడుకున్న దయ్యం కాదు, ఒకళ్ళు చచ్చిపోయినారు. చచ్చినోడు బతికితే అది పెద్ద విజయమే. ఎవడన్నా చెప్పండి నాకు, చచ్చినోడు ఎవడన్నా బతికండి. సైంటిఫిక్ టెంపరామెంట్ అదే కదా 51 ఏం చెప్పేది. ఆ 4 రోడ్ల కూడలు ఉంటాయి, మీ ఊర్లోకి వెళ్తారు దండాలకి. ఏం చేస్తారు? వాడికి ఎవరికో రోగం వస్తుంది, వాడు ఏం చేస్తాడు? దొప్ప తీసి పెట్టేస్తాడు. అక్కడ ఒక ఎగ్ పెడతాడు, మాంసం పెడతాడు, అదే పెడతాడు. నేనైతే మా స్కూల్లో ఏం చెప్తానంటే, పైన అది షెల్ ఉంటుంది కదా, తీయకుండా అది కనుక వండి కనుక ఉంటే ఆ షెల్ తీసేసి తినేసి రాండ్రా అని చెప్తుంది. ఎవ్రీ ఫ్రైడే నేను సెమినార్ పెట్టేవాడు పిల్లలకి, క్లాస్ చెప్పేవాడిని కాదు, మూఢనమ్మకాల గురించి చెప్పేవాడు. వాళ్ళే మాట్లాడాలి, వాళ్ళే మ్యాజిక్లు చేయాలి చెప్తుండేవాడు. ఇంకొక రోజు ఒక పిల్లవాడు చెప్పినాడు, రాయపేటలో పనిచేస్తాడు. అప్పుడు సార్ నేను చెప్తాను సార్ అన్నాడు. చెప్పురా అన్నాడు. పేరు గంగాధర్. ఏం చెప్పినాడంటే, రాత్రి 12 కొట్టేటప్పుడు ఒక అరుపు వచ్చింది సార్. ఏమన్నా అయితే ఏంటి మా నాయన మేక అరుస్తుండేదే బయట అని చెప్పి మా నాయనతోటి అన్నాడు. మరి మీ నాయన ఏమన్నాడు రా? పడుకో బేట పడుకో, గీత రాత్రి పూట మేక రాదు, అది మేక లెక్క దయ్యం వచ్చింది, దయ్యాలు కూడా మేక లెక్క అరుస్తుంది అంటే అప్పుడు రామారావు సార్ గుర్తుకొచ్చింది అని చెప్పి వీడు దుప్పటి దాన్ని వేసి బయటికి పోయినాడు. మేకప్ పిల్లని ఎత్తుకొచ్చుకున్నాడు, కట్టేసినాడు దాన్ని. మరుసటి రోజు నందిపేట అంగడి అది తీసుకుపోయి అమ్మేసాడు. అమ్మేస్తే వాడికి 800 రూపాయలు వచ్చింది. అది మొత్తం కాదు, 800 రూపాయలు పెట్టి ఏం చేసినాడు వాడు? రోజు బస్ ఎక్కొచ్చేటాడు, సైకిల్ కొనుక్కున్నాడు, రోజు సైకిల్ మీద వస్తాడు. సక్సెస్ స్టోరీ.
మూఢనమ్మకాలను జయిస్తే ఇటువంటి విజయాలు దొరుకుతాయి. మూఢనమ్మకాలు ఉంటే అంతే ఉంటుంది. మీకు తెలుసు కదా, తిరుపతి మదనపల్లిలో ఇద్దరు ప్రొఫెసర్స్ చదువుకున్న వాళ్ళు పిహెచ్డీ చేసినారు. ఇద్దరు పిల్లలు ఆత్మలు తిరిగి వస్తాయని చెప్పి ఇద్దరు పిల్లలు చదువుకున్నారు. మూఢనమ్మకాలు ఎంత ఘోరమని ఆలోచించారు. అందుకోసమే రాజ్యాంగంలో 51AH పెట్టారు. ఓకే, మీకు చివరిగా ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ చెప్పేసి నేను క్లోజ్ చేస్తా. టైం కూడా చాలా వస్తుంది నాన్న. అదే కొద్దిగా వాటర్ నాకు ఇస్తే. ఫస్ట్ కాషన్, అందులో ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఉండదు. ఫ్రూట్ జ్యూస్లో లేదని ఎందుకు రాస్తాడు వాడు? ఎందుకంటే వాడికి లీగల్ సమస్య వస్తుంది. అందుకోసం కేసు వేసినట్టు ఎవరన్నా ఈ తాగి నాకు ఇంత అయింది అని అంటే నువ్వు ముందరే రాసిన కాషన్ ఉంది, ఇప్పుడు డిస్క్లైమర్ అని రాస్తారు సినిమాల లోపల కానీ సీరియల్స్లో కానీ. అంటే ఇందులో అన్ని కల్పిత పాత్రలు, నిజంగా మేము ఏమైనా తిడతలేము అనే అనుకుంటే తిడతారు వాడు. ఓకే, ఇది కూడా అంతే అనమాట. ఏమీ ఉండవని రాసిన కేసు వేస్తే తప్పించుకోవడానికి. మరి ఏముంటాయి అబ్బా కూల్ డ్రింక్స్లో ఏముంటాయి అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించినారు? ఆలోచించలేదు కదా. ఇప్పుడు చించండి, ఇదే 51AH గురించి చెప్తున్నాను, నేను వేరే చెప్తలేదు. రాజ్యాంగంలో 51AH సైంటిఫిక్ టెంపర్, స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ. ప్రతి విషయంలో నేను ఒక్కటి చెప్తున్నా, ఇటువంటి వేలు ఉన్నాయి. మీరు ప్రశ్నించడం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా చెప్పు. ఈ ఆయుధాలు ఉంటే చాలు మొత్తం బయటకు వస్తాయి. ఏముంటుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, యు నో, CO2. ఇఫ్ యూ మిక్స్ ఇన్ ద వాటర్, వాట్ విల్ బికమ్? కార్బోనిక్ యాసిడ్. అలాగే ఫాస్ఫరస్ కలిపితే ఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్. ఈ రెండు యాసిడ్లు తప్పకుండా ఉంటాయి అందులో. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాము? రిలీజ్ చేస్తాం, ఎక్స్హేల్ చేస్తాం, పంపిస్తాం బయటికి. ఓకే, అది లంగ్స్ నుంచి వస్తుంది, ఎలిమెంటరీ కెనాల్ నుంచి వస్తుంది. ఎలిమెంటరీ కెనాల్ నుంచి వచ్చినప్పుడు సాధారణంగా మనము యానస్ నుంచి పంపిస్తాం బయటికి. నువ్వు కార్బోనేటెడ్ వాటర్ తాగితే ఎక్కడి నుంచి పంపిస్తావు? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోపల ఉండదు, అది నువ్వు తాగినవు బలవంతంగా. అది కిందికి పోలేక ఇక్కడ నుంచి బయటకు వస్తుంది. ఇటు పైనుంచి ఎందుకు వస్తుంది? కిందికి పోవాలంటే 9 మీటర్లు, పైకి పోవాలంటే 15 సెంటీమీటర్లు. ఏది దగ్గర చూసుకుంటుంది అంతని పైకి వస్తుంది. మేమనగా పవర్ఫుల్ సోడా ఇది, పవర్ఫుల్ సోడా కాదు, వాడు నీకు ఫూల్ చేసినాడు అంతే. అసలు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్క్రీట్ చేసేదని తాగడం ఏంటి అంటున్నాడు. నువ్వు ఎక్స్క్రీట్ చేసేదని తాగుతున్నావు. ఇవి రెండు అందులో ఉంటాయి. ఇకపోతే యునో DDT, క్లోరోపైరిఫాస్, DDT, ఇటువంటి పెస్టిసైడ్స్ అంటే పురుగు మందులు సంతచుడు వెజిటేబుల్స్కి, అవి కలుపుతారు. ఎందులో? కూల్ డ్రింక్స్. అది థమ్స్అప్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఏదైనా సార్ ఒక్కొక్కరు. 2 కంపెనీస్ మొత్తం, అమెరికా కంపెనీ ఒకటి, ఇంగ్లాండ్ కంపెనీ ఒకటి. ఈ రెండే మన దేశంలో, మన దేశం ఏమి ఉండవు. వాళ్ళు అక్కడ నుంచి దాని ఫార్ములా పంపిస్తారు, ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడ పెడతారు. అందులో వాటర్ కావాలి, ఆ వాటర్ మన భూమి నుంచి లేదా నదుల నుంచి తీసుకుంటారు. అక్కడ శ్రామికులు కావాలి, మన వాళ్ళని అపాయింట్మెంట్ చేసుకుంటారు. అక్కడ ఫ్యాక్టరీ కావాలి, మన వాళ్ళతో నిర్మిస్తారు. అక్కడ బాటిలింగ్ చేస్తారు, ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా మన వాళ్ళతో చేస్తారు, తాగిపించడం కూడా మన వాళ్ళతో చేపిస్తారు, డబ్బు కట్టించడం కూడా మన వాళ్ళతో చేపిస్తారు. డబ్బు మాత్రం వాళ్ళు తీసుకుపోతారు. ఎంత తీసుకుపోతారు? పర్ ఇయర్ 30,000 కోట్లు, 30,000 crores పర్ ఇయర్ తీసుకుపోతున్నారు కోల్డ్ డ్రింక్స్ మీద, పనికి మాలిన దాని మీద. ఇప్పుడు యాసిడ్స్ ఉన్నాయి, పెస్టిసైడ్స్ ఉన్నాయి. మీరు అడగాలి ప్రశ్న, పెస్టిసైడ్స్ ఎందుకు కలుపుతారు సార్ అని తెలుసుకోవాలా లేదా? పెస్టిసైడ్స్ ఎందుకు కలుపుతారంటే మీ ఇళ్లలో నీళ్లు మీ అమ్మ ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి పడుతుంది మంచి నీళ్ళు తాగేటి? ఎందుకు? ఒక 3-4 రోజులు ఉంటే ఏమవుతుంది? పాచి పడుతుంది, గ్రీనరీ వస్తుంది, ఆల్గే వస్తుంది, ఫంజీ వస్తుంది. అందుకని క్లీన్ చేసి పడతారు. మరి కూల్ డ్రింక్ తయారైన ఫ్యాక్టరీలోది ఎప్పుడు తాగుతాడు మనిషి? ఏమైనా డేట్ ఉందా? ఇవాళ తయారైతే తాగుతాడా? నెలలు టుగెదర్, సంవత్సరం టుగెదర్. కాబట్టి ఎప్పుడు తాగుతాడో తెలియదు. కాబట్టి అది డ్యామేజ్ కాకూడదు. డ్యామేజ్ కాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ ఆల్గే, యాంటీ బ్యాక్టీరియా కలపాలి. అదేంటిది? పెస్టిసైడ్. అనుమానమే లేదు. మరి కలుపురవై కొద్ది కలుపు లే, ఎప్పుడు తాగుతాడో తెలియదు కాబట్టి వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు కలుపు.
35.35% కలపాల్సింది 0.85% కలుపుతారు. పెస్టిసైడ్స్, కార్బోనిక్ యాసిడ్స్, అట్లాగే షుగర్ కూడా ఉండదు. ఇంకా ప్రమాదకరమైనటువంటి ఆటం ఉంటుంది అందులో కూడా, స్వీట్ తీసుకురావడం కోసం ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి, కలర్స్, ఇవన్నీ కలిపి తాగిపిస్తే ఏమన్నా ఈ సమయత్తు న్యూట్రిషన్ ఏమైనా వస్తుందా, ఏమైనా విటమిన్స్ వస్తాయా, ఏమైనా ప్రోటీన్స్ వస్తాయా, ఏమైనా స్టార్చ్ వస్తుందా? ఏమీ రాని దానికి 50 రూపాయలు మరి 50 ఎంత ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకో. ఎవరైనా గెస్ట్ రాగానే ఇదివరకు ఎట్లుండే నిమ్మరసం ఇచ్చేవాడు, మజ్జిగ ఇచ్చేవాడు, ఇంకేదైనా తయారు చేసి ఇచ్చేవాడు, వాళ్ళ దగ్గర ఏదైనా ఉంటే. అవన్నీ పోయినాయి. అవి చేసి ఏమవుతుంది, నిమ్మరసం తాగిస్తే నిమ్మ చెట్లు పెరుగుతాయి, పర్యావరణం పెరుగుతుంది, రైతు బాగుపడతాడు భారతదేశంలో. నువ్వు కొబ్బరి నీళ్ళు తాగిపిస్తే కొబ్బరి చెట్లు పెంచుతాడు రైతు, పర్యావరణం పెరుగుతుంది, వర్ష ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది. కానీ నువ్వు థమ్స్అప్ తాగుతుంది, పెప్సీ తాగుతుంది, పెప్సీ కొనడం మొత్తము ఇంగ్లాండ్ పోతుండే, థమ్స్అప్ రిలేటెడ్ మొత్తం కూడా అమెరికా పోతుండే, నీ ఆరోగ్యం మొత్తం కాగలబోతుంది. సో కాబట్టి మీరు థమ్స్అప్ తీసుకొని ఒకసారి టెస్ట్ చేయండి, అందులో ఏదైనా చిన్న బోన్ వేసి ఒక 6 రోజులు చూడండి, కరిగిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? తర్వాత దాన్ని మీరు టాయిలెట్స్ పోయి చూడండి, అది pH వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, యాసిడ్స్ అని చెప్పినా కాబట్టి యాసిడ్ వాల్యూ బిలో 7 ఉండాలి కదా, అది 3 ఉంటుంది, 1 to 3 మధ్యలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు అంత పనికి మాలినటువంటిది నేను చూపిస్తాను. One girl come among you, you may doubt. అంటే స్టమక్ లో పోయినాక ఇది ఏమీ ఉపయోగపడదు, నష్టం తప్ప అని చెప్పడానికి నేను ఇది చేపిస్తున్నాను మీకు, ఎందుకంటే ప్రతి దగ్గర చూపిస్తున్నా. చూడమ్మా, వాటర్ తాగను. So this is a thumbs up, Pepsi, whatever you want. Okay, ఇది మన కలర్ లో ఉండాలి. నీళ్ళ లెక్క మారితే ఏం రావు, నీళ్లు మనకి మస్తు ఉన్నాయి కదా, అది రావచ్చు. చూద్దాం. చూసారా, మీరు స్టమక్ లో పోయిన తర్వాత నీళ్ళలాగా మారుతాయి. నీళ్ళలాగా మారినటువంటి థమ్స్అప్ ని 100 రూపాయలు పెట్టేందుకు మన డబ్బంతా విదేశాలకు పోతుంది, అది నష్టం. ఇప్పుడు చెప్పండి, థమ్స్అప్ రేపటి నుంచి పెప్సీ కోలా ఎంతమంది తాగుతారో చేతులు. ఓట్లు వస్తే ఎలక్షన్ లో పాల్గొంటారా? వెరీ గుడ్. అట్లాగే సెక్యులరిజంకి ఏదైనా నష్టం జరుగుతుంటే ప్రశ్నిస్తారా? డెమోక్రసీని కాపాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? అందరూ ఓటింగ్ లో పాల్గొనాలి. మరి ఓటు వేయాలి అంటే డబ్బులు కావాలా? డబ్బులు అడిగి తీసుకుందామా? మరి ఏం చేయాలి? గెలిచిన వాడు పని చేయకపోతే ఏం చేయాలి? జనం డెమోక్రసీ, ప్రశ్నకు భయపడద్దు. లడ్డు కన్నా గుడ్డు మిన్నా, గుడ్డు మిన్నా. అంటే లడ్డు తినడం కంటే గుడ్డు తింటే విటమిన్స్ వస్తాయి, మాంసకేషన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. మనం కొనుక్కొని తాగుతున్నటువంటి డబ్బులన్నీ ఎవరికి పోతున్నాయి? విదేశీలోకి పోతున్నాయి. మన దేశానికి ఏమొస్తలేవు, మన దగ్గర ఏమొస్తలేవు. అన్ని కోట్లు లక్షలు కార్పొరేట్ సంస్థలకు దానదత్తం చేస్తున్నాం. ఎస్, దాని మీద నిలబడండి. రైట్. సార్ వాళ్ళ స్టూడెంట్ ఇలా అది మేక అని చెప్పేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. సో మన దాంట్లో చాలా మంది ఉన్నారు, సూపర్ స్టిషన్స్ నమ్మడం ఆపేయండి. సో మీకు కూడా ఏదో ఒక సక్సెస్ ఎదురవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, దాని గురించి మాకు చెప్పినందుకు. థ్యాంక్ యూ సార్. When I got to know about this day one month back itself, then I have decided, this day, you will be enlightened, and the next time when we vote, all of you will go and vote for that day. Okay, so that day itself I have decided, let us call somebody who will enlighten you what will happen to the next generation,
or what will happen to you itself, right? And that is why I have chosen this person, Sir Nara Ramarao Garu, and I feel so happy that I have chosen the right person for the right day. When I invited him, the immediate next minute itself he said, okay, I feel so happy to come to your college, like because ours is a government college. I feel so happy to teach to the government students whereas to the private students. So definitely will invite you and to Narasimha Sir Garu, maybe on the next topic or whatever. I feel so happy, sir. I can't express the moment that we are having. I thank the principal ma'am also and vice principal who has encouraged me to organize this program. So celebrated because you will realize because you are 18 plus students, or you are going to enter into 18, and this you will realize so that you will vote for the next coming elections and you won't miss it. Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, ma'am. I wanted to say one thing to you all. Just you see the Nara Rama sir. Actually, his background is from MSc Zoology. Then where he is working now as the advocate. Can you think that many of our students who are taken PZC, MZC, are you ready to do such kind of services in future if you will get the chance? Anyhow, sir didn't get any chance. Sir took it by choice, not by chance. Isn't it? So I am also thinking to do LLB, sir. Actually, about this I thought, but after seeing to you, I also got the boost. Right? And thank you, sir, Nararama sir, for explaining us what is the effect of cool drink and boost. And Narasimha sir, if possible in upcoming days, give us some boost to avoid the boost, because it is in our menu, sir, and still we want some boost to avoid the boost. Yeah. And thank you, sir, for educating our girls for voting. Yes, of course, we should not be the next to Bilkis Banu. Yes, but to whom you have to question, you decide that one. Question means you are asking among your students, your friends. Question to question is not the answer. First thing, we want first solution. And of course, if you are getting question, don't go for the questioning to your lecturers. Here it is very bad. Okay. Question means where is your right? Like Bilkis Banu. For our constitution, for our right, for women right, for our safety. Many times I told you, just if you are having this pen, it is very big, like sword for you. Isn't it? If possible, you can write many more things with this. Otherwise, just you remove the cap, then it will become like the sword. If you are alone, you can kill anyone with the nib. So this is the power of education. This is the power of education. Never think that you are alone. Women are having too much strength, Amma. If you are ready to give the birth, you can do many more things in the world. Isn't it? So this is your strength. And just for giving birth, we are not here, as sir said. We are the universities. We are the universities. If we are educated, our families are educated. Everything will be on the correct mode. So, thank you, sir. Nararama sir, please share me your photos, sir. And Narasimha sir, for giving your time. Thank you, Sindhura madam, for this successful program. Thank you all. నరసింహ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. కొంత డౌట్ ఉంది. బూస్ట్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది, నో డౌట్. కాకపోతే ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే బూస్ట్ కంటే కూడా బూస్ట్ లో ఏముంటే ఇంగ్రీడియంట్స్, ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటే వాళ్ళు తయారు చేస్తారు. అది వేరే బూస్ట్ కంపెనీ కూడా మన ఇండియన్ కంపెనీ కాదు, బయట నుంచి వస్తుంది కాబట్టి కాస్ట్ ఎక్కువ, అది మనం తయారు చేసుకోవచ్చు అన్న యాంగిల్లోనే చెప్పినాడు ఆయన. బూస్ట్ లో ఎనర్జీ రాదని కాదు, ఎనర్జీ వస్తుంది.
కానీ ఎనర్జీకి ఈక్వల్గా అమౌంట్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నాం మనము అని ఉద్దేశం. బాగా ఉన్నవాళ్ళు తాగితే మనం చెప్పొద్దు. పేదవాళ్ళ గురించి బూస్ట్ ఈజ్ మై ఎనర్జీ అని ఇద్దరికి సచిన్ టెండూల్కర్ యాడ్ ఇచ్చేవాడు. బూస్ట్ తాగితేనే 6 అతను ఎందుకంటే సినిమా యాక్టర్స్ కానీ వీళ్ళు కానీ చాలా నష్టం కూడా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మన మహేష్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఆయన ఏం చేస్తాడు, థమ్స్అప్ తాగుతూ పైనుంచి దూకుతాడు కింద. వచ్చిందంటే అది థమ్స్అప్ తాగడం, అరే నేను తాగితే ఏందని మనకు వస్తుంది. వీళ్ళు సినిమాల వాళ్ళు చాలా నష్టం చేస్తున్నారు. సినిమాల వాళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే మళ్ళీ కొద్దిగా స్టోరీ అవుతుంది. సినిమాలు అన్నీ కూడా కరెక్ట్ కాదు, అర్థమవుతుందా? సినిమాల్లో చాలా మూఢనమ్మకాలు చూపిస్తారు. అరుంధతి సినిమా చూస్తారు కదా మీరు? ఒక మనిషిని చంపాలంటే ఏ కామన్ మ్యాన్ ఏ రౌడీని జైలుకి పోయి ఎవరైనా రౌడీని అడిగినా చెప్తారు, బ్లేడ్తో కూడా చంపవచ్చు. అరుంధతి సినిమాలో ఏం చెప్తుంది హీరోయిన్? తను చనిపోవాలి, వీళ్ళని చంపాలంటే ఫస్ట్ చనిపోయి ఆమె వెన్నెముక తీయాలి. వెన్నెముక తీసి మళ్ళీ పొడిస్తే చావడాడు, కత్తి తయారు చేయాలి. అట్లా చావడు, మళ్ళీ ఇవి పొడుచుకొని ఆమెకి రక్త తర్పణం అయితే అవతలడు వస్తాయి. ఇది మన పెద్ద పువ్వు పెట్టినారు. పెద్ద పువ్వు పెడితే ఆ హీరోయిన్ సక్సెస్ చేసినాం. మనకేమో అజ్ఞానం నింపినారు, వాడేమో డబ్బులు సంపాదించు. ఆ హీరోయిన్ పెద్ద సక్సెస్, స్టార్ హీరోయిన్ అయింది. ఇంత అజ్ఞానం ఆలోచించాలి కదా మనం. ఒకసారికి 4 సార్లు చూస్తున్నారు. 4 సార్లు అంటే 400 రూపాయలు డబ్బు. ఓకే, ఇలా ఆలోచించండి, మీరు విశ్లేషణ చేయాలి సినిమాను కూడా. థ్యాంక్ యూ.